समस्त साथी मानू मो नमस्कार। मो ना उमेश, ओडिशा जगतसिंहपुर जिल्लारू ए सेसन रे आपण मानू कहि रखिबाकू चाहूँछि जे जदि आपण एमिति एक सुजोगर अपेक्षा थिले जहा द्वारा आपण निजर परिस्थिति को बदलवा पई चाहूँछन्ति तेबे विश्वास रखंतु आपण सठिक स्थान रे आसी पहुँचंती। आज मु आपनको एमिति एक प्लेटफॉर्म विषय कहबी जो प्लेटफॉर्म आज हजार हजार लक्ष लक्ष लोकों जीवन को बदली पारिछि। तो से सुजोग आमको मिली ता विषय जानबा पई तेबे आरंभ करबा पूर्व गोटे लोक कथार आरंभ करबा जे खाली पेट आ खाली पॉकेट, खाली पेट आ खाली पॉकेट जीवन रे हमको बहुत शिक्षा देता है। एक कथा आपण माने भी जानथिबे। ता अर्थ जीवन रे पैसार आवश्यकता सब स्थान रे सब दिन पई रही अछि। एणु आपण समस्त को विनीत अनुरोध करे कि ए जो सेशन को बिना स्किप करी आरंभ शेष पर्यंत एक शांत परिवेश रे बसी समस्त विषय वस्तु को बुझा चेष्टा करंतु। जदि संभव इयरफोन व्यवहार करें और बहुत बढ़िया कथा। जदि आप न करती तेबे हो पारे 30 रु 40 मिनिट जो सेसनटा रहिबो आपनक जीवन में बहुत किछि आनि दे पारे। जदि अन्य मनस्क रहिबे बहुत किछि जीवन रु हरई जाई पारे। तेबे जो पैसा कथा कहली जे हमरो सबरी मूल पैसा, ते पैसार आवश्यकता कौन पाई थाए? पैसार आवश्यकता सर्वप्रथमे आम मानकर आवश्यकता पूरण करने जमीती कि खाद्य, वस्त्र, बासगृह, शिक्षा आउ इंटरनेट। खाद्य, वस्त्र, बासगृह, वस्त्र, औषध, शिक्षा तासह वर्तमान इंटरनेट ये आम दैनंदिन जीवनर आवश्यकता। जदि ये सब आम पाखे न रुहे तेबे हमको बहुत संघर्ष करने को पड़े। तासह पैसार आवश्यकता समय अनुसार बढ़िया को लगे। जब आम समय अनुसार बड़ हो जाऊ आम पितामाता वृद्ध हो जाती से माने कर्म करने संभव न थाए। तो से जमी पिला बेले से आमर दायित्व नहीं बर्तमान आमर कर्तव्य आसे आम मैंने से दायित्व को नापी समय अनुसार आम विवाह हो जाए। आम लाइफ पार्टनर भी आसती से एक प्रकार दायित्व। तासह पिला छुआर घर संसार तैयारी हुए। तो से भल मंद आउ सुस्थ समृद्धि जीवन पाई आमको बहुत किसी दायित्व नवा पड़ी थाए। तासह बहुत किसी बंधु बांधव आम जीवन में सृष्टि चलती से एक प्रकार आम कर्तव्य। तासह जीवन में आम सांगसाथी बहुत उपकार आसता। तो से असुविधा समय ठिया हवा से आम कर्तव्य। जो समाज में छोट बड़ू बड़ ही आम छोटू बड़ हेले से समाज आम किसी ना किसी कर्तव्य रही है। जो देश में रही आम चलवा शिखिले से देश आमर निहाती कर्तव्यटी रही अच्छी। ये सब आमर मानविकता माने आमर कर्तव्य दायित्व। से सब को पूरण करने आम रोजगार पाई चाकरी खंडे खोजु पाऊ से सरकारी ही थाउ किंबा बेसरकारी ही थाउ। जदि चाकरी क्षेत्र आम दूर रे जिबा तेबे रोजगार पाई आम दुकान खंडे भी करूँ नहेले टैक्सी किंबा ऑटो चलाऊ, पेंटर कलर काम किंबा इलेक्ट्रिक काम किंबा प्लम्बर काम, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, फार्मर किंबा लेबर जेकोसी माध्यम आमको पैसा रोजगार करने को ही पड़ी था। प्राय पाखापाखि 70-80-90% लोक आम चतुर्पार्श्व यही कम ही करते। आपण जीवन में कहींपारि ना मुझे सांगे जो परिवेश बढ़ी आसी जो सहित मिसी आसी समस्त रोजगार माध्यम यही सब अटे। हेले प्रश्नटा रहा कौटी? प्रश्न रहा जेबे वार्तालाप बा साक्षात्कार जीवन में होता से किसी जिन मुझे बुझा पाई जमीती कि प्रति मनीष जीवन में संघर्ष चली रोचे। से सरकारी चाकरिया ही था कि बेसरकारी ही था, दुकान बाला ही था कि जड़े जेकोसी मध्यम उच्च शिक्षित है रोजगार कलापर जीवन में संघर्षर जो शब्द
ମୁହଁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରଜ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା, କାହିଁକି? ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ପସନ୍ଦ କଲେ, କାମ କଲେ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ତଥାପି ଜୀବନରେ ଏଇ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ କାହିଁକି ଆସିଲା? ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ରୋଜଗାର କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରଟି ଥିଲା ଆମର କମ୍। ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଠାରୁ କମ୍ ଇନକମ୍ ଆମେ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ, କରଜ, ଧାର ଉଧାର ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, EMI ଭଲ ଲାଗେ କେବେ? ଯଦି EMI ପାଇଁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସିକି EMI ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ 500, 1000, 5000, 10,000 ପାଇଁ ହାତ ଟେକି ଦେବାଟା, ହାତ ପତେଇବା ଶୋଭନୀୟ ଲାଗିନଥାଏ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଆସେ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲି, ସେ ହେଲା କମ୍ ରୋଜଗାର। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ସେଇଆ। କାହିଁକି? ରୋଜଗାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିମିଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାରର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ରୋଜଗାରର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରିଟିଏ କରିଛେ, ମାଲିକ ପାଇଁ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଲା। ଦୋକାନଟିଏ କରିଛେ, ଲସ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୟଟିଏ ରହିଲା। ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏ ରୋଜଗାର ଆମକୁ ଚିରଦିନ ଦେଇପାରିବ। ତା ସହ ନିଜ ଜୀବନର ନିଜର ସମୟ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନ ସାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଉ। ମହଙ୍ଗାଇ ବି ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ତ ବଢ଼େ ନାହିଁ। କରିବା କ'ଣ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କମିବାର ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଛି ସେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିପାରୁଛି? ତେବେ କରିବା କ'ଣ? ଯଦି ଚାଉଳ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଚାଉଳ କମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା ମଧ୍ୟ କେମିତି? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। ତା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରେ, ସେ ରୋଜଗାରରେ ମୋର ପରିବାର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ଜୀବନ ପାଣି ଫୁଟକା। ଯଦି ମୋତେ ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମୋ ପରେ ମୋ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିବ? କାହିଁକି ନା ମୋ ଘରର ରୋଜଗାରର ମୁଁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ବିନା ରୋଜଗାରରେ 3 ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ପଇସାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ରୋଜଗାର ହିଁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଜୀବନର 99% ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମାଧାନ, ପଇସା। ତେବେ ଗୋଟେ ଡେଟାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ତାଠାରୁ ଆମେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପରିବାର ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଇଏ ବି ସତ କଥା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ, ମହଙ୍ଗାଇ ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ 1940 ମସିହାରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ହେଇପାରୁଥିଲା, ସମୟ ଅନୁସାରେ 1960 ମସିହାରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ହୋଇପାରିଲା। 1960 ମସିହାରେ 1000 ଟଙ୍କା, 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 10,000ରେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ 2026, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ରୋଜଗାର କମ୍, ତେବେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆଜି କରିନାହିଁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରେ। जस्ट इमेजिन, क्या आमे निज परिवार को, परिवार जेकोसी आवश्यकता को पूरण कर पारुछे? वर्तमान आसंता 4-5 वर्ष पाई मध्य आम पाखे सेमिति किछि उपाय अछि जे आमे आम परिवार आवश्यकता आ परिवार दायित्व सुचारू रूपे तुले पारिबा। जदि किछि सेमिति किछि उपाय आपण पाखरे नाही, तेबे
ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ। ପିଲାବେଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ ସମ୍ମାନ ହେଇପାରେ। ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ମିଳେ? ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନକୁ, ଜଣେ ଧନୀ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍, କିମ୍ବା ଏକ ସମାଜସେବୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇପାରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଖଣ୍ଡେ, ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା ଖଣ୍ଡେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଏମିତି ଆଜି କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବା? କିଛିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଇପାରେ ଗାଡ଼ି, ଭଲ ଗାଡ଼ି, ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି, ନହେଲେ ତ EMIରେ 5-10 ଲକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେତିକି ହୋଇପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟଟିଏ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିପାରିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଅଳଙ୍କାର। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ଥରେ ସେ ବିବାହ ସମୟରେ ହିଁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ପାଖ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ବହୁତରୁ ବହୁତ ଦରକାରୀ। ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ସମାଜରେ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଛେ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶୀରେ ପଢ଼ିପାରିବାର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କିଏ କାହାରିକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟିଏ, କିଏ କାହାକୁ ଡକ୍ଟରଟିଏ, ଯେକୌଣସି ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବା ନାହିଁ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତା ସହ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଆମେ ପିକନିକ୍ ଖଣ୍ଡକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ତା ସହ ସମୟର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଜୀବନରେ ସମୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଏକ ସମୟ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ହୁଏ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ଜୀବନରେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନକୁ କେବଳ ପଇସା କମିବା ପାଇଁ ହିଁ ବିତେଇ ଦେଲେ, ତେବେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ଶେଷ ସମୟରେ କେବଳ ଅନୁତାପ ହିଁ ଆମେ କରୁ ଯେ ଜୀବନରେ କଲେ ତ କଲେ କ'ଣ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇଁ କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛେ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନର କିଛି ସମୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବାକି ଥିବା ସମୟକୁ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପରିବେଶ, ନିଜ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ବା ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର, ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥାଉ, ତ ସେମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାନରେ? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ଯାହା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ ପରିବାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ କି ଯେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବା? କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିବାରର ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ଯେ ବିନା ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ
ସମୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିପାରିବା। ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଜୀବନ ଥିବା ପରେ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କରୁଥିବି। ଯଦି ଯାହାର ଏସବୁ ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଏକ ହିଁ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ଅନୁତାପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ। ହେଲେ ଦିନେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ମୋ ନଜର ଏକ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ସେଠାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die। ମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଏମିତି କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୋଇଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ରୋଜଗାର ଆସୁ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଘର ମାଲିକ କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ ଶେଷରେ ଘର ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଲିଗାଲି କାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପଇସାରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है। सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है। ମାନେ ସଠିକ୍ ଠିକଣା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଯାନବାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଠିକଣା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସାଇକେଲ ଆମକୁ ନୁହଁ, ଆମକୁ ରକେଟ୍ ଦରକାର। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଡ଼ ରହିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ବଡ଼ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ବା କରୁଛେ ସେ କାମ ବି ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ କରିବା କ'ଣ? କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ। ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁଥିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ମାଲିକ, କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସଠିକ୍ କାମ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସଠିକ୍ ଯାନବାହନ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ହେଲେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ସହିତ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଯାନବାହନ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଖମୟ ହୋଇଚାଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଯାନବାହନ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗ ନ ମିଳେ, ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ବହୁତ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମକୁ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ ଜଣେ ଛାତ୍ର କରିପାରିବେ, ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ଜଣେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ, କିମ୍ବା ଦୋକାନୀ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଇଥାଉ, ଲେବର, ଫାର୍ମର, ପ୍ଲମ୍ବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ପାଖରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ସହ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପ୍ଲେଜର, ନିଜର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ,
ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ନା ସେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯିବ, ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେ କରିପାରିବେ। କିଛି ଅଫିସର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ବାରି ହେଇଥାଉ, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯୋଉଠି କାମ ସେଇଠି। ଆଉ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍मର नाम है यूटैक, जार टैगलाइन है ड्रीम्स कम ट्रू है। तो इसकी पूरी फायदा, काम करने का तरीका, कितना और कैसे, सभी जानकारी आपको इसी सेशन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं यूटैक ड्रीम्स कम ट्रू।